हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो ओके गुड चलो तो शुरू करिए छे आपणे आजनो आपणो लेक्चर नंबर 21 अने आजनो टॉपिक छे आपणो हेलो एरिन्सनी रासायणिक प्रक्रियाओ शुं छे हेलो एरिन्सनी रासायणिक प्रक्रियाओ हेलो एरिन्सनी रासायणिक प्रक्रियाओ आपो हेडिंग जेमां आपणे स्टार्ट करीशुं पहली प्रक्रिया थी हेलो एरिन्स में स्टार्ट करीशुं आपणे पहली प्रक्रिया केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया ओके चलो केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया इंग्लिश में बोलाय जेने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपो हेडिंग तो हेलो एरिन्सनी जे आ केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया छे ए मैं तमने लास्ट टाइम एवं कीधेलुं के हेलो एरिन में थती केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया खूब ज मुश्केलीथी थाय छे खूब ज मुश्केलीथी थाय छे जेटली इजीली प्रक्रिया आपणे हेलो आल्केन्स में करता था एटली इजी प्रक्रिया हेलो एरिन में नथी थती मुश्केलीथी थाय छे केम मुश्केलीथी थाय छे एना कारण शुं छे तो जनरली प्रक्रिया शुं थती हशे कि भाई कोई एक हेलो एरिन हशे ओके समझो आ एक हेलो एरिन छे अहींया कोई हेलोजन छे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रक्रिया में कोई एक न्यूक्लियोफाइल अहींया आवतो हशे अने अहींयाथी हेलोजन जतो हशे इन शॉर्ट आवुं थवानुं छे कि कोई एक न्यूक्लियोफाइलનું આવવું કોઈ પણ ન્યુક્લિયોફાઇલ આવશે અને અહીંયાથી હેલોજનને કાઢી મૂકશે એટલે સમજો કે આ એક્સ માઇનસના ફોર્મમાં દૂર થશે આ સિમ્પલ થઈ ગઈ ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન એકનું આવવું અને બીજાનું જવું તો આવી પ્રક્રિયા એ હેલો એરિન સંયોજનોમાં કરવી મુશ્કેલ છે कम्पेरेटिवली हेलो आल्केन्स करता हेलो एरिन केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया मुश्केल है हवे आ केम मुश्केल है एनु रीजन आपणे जाणीए तो एना बे त्रण कारणों है बराबर समझो तो केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया मुश्केल केम है तो ते पैकीनुं पहेलुं कारण है कि भाई हेलो एरिन में रहेली हवे कारणोनी वात करूं छुं कि भाई केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया मुश्केलीथी केम थाय छे जे पैकीनुं पहेलुं कारण है कि संस्पंदननी असर हेलो एरिन एरोमेटिक कंपाउंड है एटले के तेमां कंईक संस्पंदन थाय छे तो शुं छे आ संस्पंदननी असर रेजोनन्सनी इफेक्ट शुं छे तो ध्यानथी जुओ अहींया हेलो एरिन तरीके हूँ लई लઉં છું कोईपण एक हेलोजन लई लो ने अहींया सपोज क्लोरीन लई लो ब्रोमीन लई लो गमे ते तमने बधाने खबर हशे कि हेलोजन पासे आ रीते लोन पेर्स छे केटली 3 लोन पेर्स छे हवे हेलोजन पासे लोन पेर्स होवाने कारणे आ हेलोजन शुं करे छे पोतानी लोन पेर ने रिंग में धक्को आपे छे कई इफेक्ट थई गई आ प्लस एम इफेक्ट हवे आ प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ધોરણ 11 માં પણ શીખી ગયા છે આલ્કોહોલ ફિનોલ ઇથરવાળા ચેપ્ટરમાં પણ ઘણું ડિટેલમાં સમજાવેલું છે તો ફરી પાછું ડિટેલમાં નહીં જાઓ તો હેલોજન પાસે લોન પેર હોવાને કારણે આ લોન પેર તે રિંગ તરફ જવા દે છે રિંગ તરફ પુશ કરે છે પોતાની લોન પેરને જેને આપણે બોલીશું પ્લસ એમ ઇફેક્ટ તો જેથી કરીને શું થશે તો આ જગ્યા ઉપર કંઈક ડબલ બોન્ડ કેરેક્ટર આવશે અને અહીંયા એક્સ થશે हेलोजने पोताना वेलेंस शेलना इलेक्ट्रॉन आप्या एटले आ जग्या उपर कंईक प्लस चार्ज डेवलप थशे उपर हेलोजननी उपर हवे आ जग्या पर जे कार्बन हशे ते कार्बन कहेशे कि मारी संयोजकता तो 5 थई जवानी जो अहींया डबल बोन्ड आवी जवानो तो एटले आ कार्बन शुं करशे
અહીંયાથી આ ડબલ બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોનને આ જગ્યા પર ટ્રાન્સફર કરશે, એટલે અહીંયા ચાર્જ આવી જવાનો માઇનસ. આ બંધ એઝ ઇટ ઇઝ છે, આ બંધ એઝ ઇટ ઇઝ છે, આ કાર્બનની વેલેન્સી પણ 4 થઈ ગઈ છે. ઓકે, હવે શું થશે? હવે પાછું થશે કંઈક એવું કે આ માઇનસ ચાર્જ અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે, તો આ જગ્યા પર રહેલા કાર્બનને તકલીફ ઊભી થવાની, એની સંયોજકતા 5 થઈ જવાની. તો આ બંધને તે અહીંયા ટ્રાન્સફર કરશે આ પોઝિશન ઉપર. તો શું થશે? તો કંઈક આવું થશે. આ બંધ અહીંયા આવી ગયો, આ બંધને છેડો નથી, અહીંયા જે બંધ હતો તે માઇગ્રેટ થઈને કંઈક અહીંયા ફરીને આવતો રહ્યો. ઓકે, આવું થયું કંઈક. હવે ફરી પાછું આ બંધ માઇગ્રેટ થઈને જો અહીંયા આવશે તો આ જગ્યા પર રહેલા કાર્બનને તકલીફ થશે, આની સંયોજકતા 5 થઈ જશે, તો આ બંધ ફરી માઇગ્રેટ થઈને આ પોઝિશન પર આવતો રહેશે. ઓકે, તો કેવું લખાશે કંઈક? તો કંઈક આવું લખાશે. આ બંધ એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા માઇગ્રેટ થઈને આવી ગયું, અહીંયા માઇનસ ચાર્જ થઈ ગયું. ઓકે, ઠીક. ફરી પાછું આ બંધ માઇગ્રેટ થઈને અહીંયા આવશે તો ફરીથી આ કાર્બનને તકલીફ, આની સંયોજકતા 5, તો ફરી પાછું આ બંધ ઉપર ઓરિજિનલ એની પોઝિશન ઉપર લોન પેરના સ્વરૂપમાં. તો અહીં એક્સ પાસે ઓરિજિનલ પોતાની લોન પેર આવી ગઈ અને સ્ટ્રક્ચર જેવું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં એવું એન્ડમાં આવી ગયું પાછું. તો આ રીતે સંસ્પંદન થવાને કારણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે અહીં 5 સંસ્પંદનીય બંધારણો લખ્યા. તો સંસ્પંદન થવાને કારણે હેલોએરિન સંયોજનોમાં જે આ કાર્બન અને આ હેલોજન છે, સંસ્પંદનની અસરને કારણે કાર્બન અને હેલોજનની વચ્ચે કંઈક ડબલ બોન્ડ કેરેક્ટર ઉદ્ભવે છે, કંઈક અંશે ડબલ બોન્ડ કેરેક્ટર ઉદ્ભવે છે. સંસ્પંદન થવાને કારણે કેમ મુશ્કેલીથી થાય છે? તો કે જે આપણું આ હેલોએરિન છે, આ હેલોએરિનમાં સંસ્પંદન થવાને કારણે, રેઝોનન્સ થવાને કારણે, સંસ્પંદન થવાને કારણે આ જે કાર્બન છે અને આ જગ્યા પર રહેલો જે આ હેલોજન છે તેમની વચ્ચે કંઈક ડબલ બોન્ડ કેરેક્ટર જન્મે છે. અને ડબલ બોન્ડ કેરેક્ટર જન્મે છે એટલે સિંગલ બોન્ડ કરતાં આ ડબલ બોન્ડને તોડવો મુશ્કેલ છે. જે કારણસર આ હેલોજનને અહીંયાથી દૂર કરવો મુશ્કેલ છે, કેમ કે અહીંયા કંઈક ડબલ બોન્ડનું કેરેક્ટર જન્મે છે. કેમ ડબલ બોન્ડનું કેરેક્ટર જન્મે છે? આ રીતે સંસ્પંદન થવાને કારણે અહીં રહેલો કાર્બન અને આ હેલોજન, આ બેની વચ્ચે કંઈક ડબલ બોન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સનો ઉદ્ભવ થાય છે. અને ડબલ બોન્ડથી જોડાયેલી વસ્તુને તોડવી મુશ્કેલ છે. કોની કમ્પેરમાં? સિંગલ બોન્ડથી કાર્બન અને હેલોજન જોડાયા હોય એના કરતાં જો કાર્બન અને હેલોજન ડબલ બોન્ડથી જોડાયા હોય તો આને તોડવા મુશ્કેલ છે, અહીંયાથી હેલોજન દૂર કરવો મુશ્કેલ છે. ઓકે, તો પહેલી ઇફેક્ટ થઈ સંસ્પંદનની ઇફેક્ટ. સંસ્પંદનની ઇફેક્ટને કારણે કાર્બન અને હેલોજનની વચ્ચે દ્વિબંધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સનો જન્મ થાય છે, દ્વિબંધની લાક્ષણિકતા જન્મે છે કંઈક અંશે, અને જેથી કરીને આ કાર્બન પરથી આ હેલોજનને દૂર કરવો મુશ્કેલ બની જાય છે. જ્યાં સુધી આ કાર્બન પરથી આ હેલોજન દૂર નહીં થાય ત્યાં સુધી નવો ન્યુક્લિયોફાઇલ એટેક કેવી રીતે કરશે? ઓકે, તો આ કાર્બન અને હેલોજન વચ્ચે સંસ્પંદન થવાને કારણે કંઈક અંશે દ્વિબંધની લાક્ષણિકતા જન્મે છે, અને જેથી કરીને આ કાર્બન અને આ હેલોજન વચ્ચેના બંધને તોડવું મુશ્કેલ બને છે, અને જેથી કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા મુશ્કેલીથી થાય છે. આ પહેલું રીઝન થયું સંસ્પંદનની અસર. ઓકે, ચાલો, પહેલું ઇફેક્ટ થઈ સંસ્પંદન ઇફેક્ટ. બરાબર ધ્યાનથી લખી લેજો. આ સંસ્પંદન ઇફેક્ટ આ લખવાનું છે, બરાબર ધ્યાનથી લખજો અને નોટ ડાઉન કરજો કે સંસ્પંદન જે આપણે બતાવ્યા તેમાં નોટ ડાઉન કરજો કે જે આ માઇનસ ચાર્જ આવે છે, જે આ માઇનસ ચાર્જ આવી રહેલો છે સંસ્પંદનીય બંધારણોમાં, એ માઇનસ ચાર્જ કઈ કઈ પોઝિશન ઉપર આવી રહેલો છે તે બરાબર ધ્યાનથી અત્યારે ફોકસ કરી લેજો, આગળ જતાં કામ લાગવાનું છે. આ માઇનસ ચાર્જ કઈ કઈ પોઝિશન ઉપર ડેવલપ થઈ રહેલો છે? તો કે આ માઇનસ ચાર્જ ઓર્થો પર ડેવલપ થાય છે. ઓકે, બાજુમાં જુઓ માઇનસ ચાર્જ પેરા પોઝિશન ઉપર ડેવલપ થાય છે. ઓકે, બાજુમાં જુઓ માઇનસ ચાર્જ ઓર્થો પોઝિશન ઉપર ડેવલપ થાય છે. તો ધ્યાનથી ફોકસ કરી રાખો કે માઇનસ ચાર્જ સંસ્પંદનીય બંધારણો જોતા, હેલોએરિનના સંસ્પંદનીય બંધારણો જોતા માલુમ પડે છે કે માઇનસ ચાર્જ કઈ કઈ પોઝિશન ઉપર ડેવલપ થયો છે.
तो कि माइनस चार्ज ऑर्थो पर डेवलप थयो छे, पैरा पर डेवलप थयो छे, ऑर्थो पर डेवलप थयो छे, बट मेटा पोजिशन पर माइनस चार्ज डेवलप थतो नथी। मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आवती नथी रिंग में। हेलोजन ने कारणे हेलो एरिन संयोजनों में हेलोजन नी प्लस एम इफेक्ट ने कारणे जे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वधी रहेली छे रिंग में ए कई पोजिशन पर वधी रहेली छे? ऑर्थो अने पेरा पर। मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वधती नथी। ओके, माइनस चार्ज आवतो नथी। लखी राखो। चलो लखाई गयुं? ओके, तो पहली इफेक्ट थी संस्पंदन इफेक्ट। आपणे बात करेला छे कारणों विषे। कया कारणों विषे? कि भाई केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया हेलो एरिन संयोजनों में थती केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया मुश्केलीथी थाय छे, तेनुं रीजन शुं छे? जे पैकीनुं पहेલું रीजननी वात करी आपणे संस्पंदननी असर। हवे बीजा रीजननी वात करीए कि मुश्केलीथी थवा पाछळनुं बीजुं जे रीजन छे ते शुं छे। तो बीजुं रीजन पण एक्चुअली आ ज होई शके छे कि भाई आ संस्पंदन थवाने कारणे हेलो एरिन संयोजनों में जे कार्बन और हेलोजन वच्चेनो बंध है सी, बीजू रीजन की जो बात करूँ पर्टिक्युलर जो सेकंड रीजन की बात करूँ तो CX बंध नो स्वभाव, CX बंध नो स्वभाव आ बीजू रीजन है। जो आपणे हेलो आल्केन्स की बात करता था, हेलो आल्केन्स में सपोज के हूँ बात करूँ छूँ CH3 नी साथे कोई हेलोजन, तो एक तो आ सिंगल बंध हतो, सिंगल बंध हतो एटले के आनी जे बंध लंबाई हती हेलो आल्केन्स संयोजनों में जे बंध लंबाई हती नियर अबाउट 177 पिकोमीटर समथिंग हती बंध लंबाई। अने आ जग्या पर जे आ कार्बन छे हेलोजन जे कार्बन साथे जोड़ायेलो छे ए कार्बननुं जे संकरण छे ए कार्बननुं संकरण केवुं छे तो कि कार्बननुं संकरण sp3 प्रकारनुं छे। चेक करो, हेलो आल्केन्स बोलूं छुं अत्यारे। हेलो आल्केन्स में हेलोजन जे कार्बन साथे जोड़ायेलो हशे ते कार्बननुं संकरण sp3 हशे अने बंध लंबाई 177 पिकोमीटर समथिंग हशे। बुक में जोई लेजो केटली छे, पेज नंबर 312 उपर छे, पेज नंबर 312 उपर छे। ओके, तो बंध लंबाई लगभग 177 पिकोमीटर जेटली छे अने संकरण जे छे ते sp3 प्रकारनुं होय छे। शेमां? हेलो आल्केन्स में। बट ज्यारे हेलो एरिननी वात करीए छे, ज्यारे आपणे हेलो एरिन संयोजनोनी वात करीए छे, आ हेलो एरिन संयोजनों में जे आ बेन्जीन वलयना कार्बन साथे हेलोजन जोड़ायो हशे, बेन्जीन वलयना कार्बन साथे जे आपणो आ हेलोजन जोड़ायो हशे तो आ जे कार्बन छे आ कार्बन अने आ हेलोजन, तो कार्बन अने हेलोजन वच्चेनो जे आ बंध छे आ बंधनी एक तो बंध लंबाई, आ बंधनी बंध लंबाई घटीने थई जाय छे केटली? लगभग 169 पिकोमीटर जेटली। एटले के बंध टूको थयो कोना करता? हेलो आल्केन्स करता हेलो एरिननो जे आ बंध छे कार्बन अने हेलोजन वच्चेनो बंध ए टूको थई गयो, बंध लंबाई ओછી थई गई। ओके, अने टूका बंधने तोड़वो मुश्केल छे। जो बंध लंबाई वधारे होय, आपणे 11मा धोरणमां शीखी गया के बंध लंबाई अने बंध ऊर्जा एकबीजाना व्यस्त प्रमाणमां छे। जेटली बंध लंबाई तमारी केवी हशे, वधारे हशे, एटली बंध ऊर्जा एटले के बंधने तोड़वा माटे जरूरी ऊर्जा ओછી हशे। बंध सरळताथी तूटशे तो प्रक्रिया सरळताथी थशे। तो हेलो आल्केन्स में बंध लंबाई वधारे हती, बंध लंबाई वधारे हती एटले बंध ऊर्जा ओછી हशे। बंध ऊर्जा ओછી हशे एटले के कार्बन अने हेलोजन वच्चेना बंधने सरळताथी तोड़ी शकाशे। जो आ सरळताथी तोड़ी शकाशे तो हेलोजन सरळताथी निकળી શકશે, एनी सामे नवो न्यूक्लियोफाइल सरळताथी एंटर थई शकશે, माटे केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया इजीली थशे हेलो आल्केन्स में। बट इन केस ऑफ हेलो एरिन्स में कार्बन अने हेलोजन वच्चेनी बंध लंबाई टूकी थई गई। केम टूकी थई गई? रीजन पेलू ज छे संस्पंदन वाळुं। तो संस्पंदन ने कारणे आ बंधनी बंध लंबाई टूकी थई गई। अब बंध लंबाई टूकी थई गई एटले के बंध लंबाई अने बंध ऊर्जा एकबीजाना व्यस्त प्रमाणमां छे। जो बंध लंबाई घटी एनो अर्थ के बंध ऊर्जा वधी, बंध ऊर्जा वधी एनो अर्थ के आ बंधने तोड़वा माटे वधारे एनर्जी आपवी पड़शे, वधारे ऊर्जा लगावी पड़शे, वधारे मेहनत करवी पड़शे, एटले आ तोड़वो मुश्केल बनी गयो। आ तोड़वो मुश्केल बनी गयो एटले तो आपणे कीधुं के केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया मुश्केलीथी थवानी छे हेलो एरिन्स में। तो बीजू रीजन आ छे।
બીજું સંકરણ પર બી ધ્યાન આપો કે ભાઈ હેલો એરિન સંયોજનોમાં હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ, અહીંયા જે કાર્બન છે એ કાર્બનનું સંકરણ કેવું છે? તો ડબલ બોન્ડ આવે છે સંપર્કમાં, હા, તો આ કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp2 પ્રકારનું થવાનું છે. ઓકે, હેલો આલ્કેન્સમાં કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp3 પ્રકારનું છે, જ્યારે હેલો એરિન્સમાં કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp2 પ્રકારનું થવાનું છે. હવે આ જગ્યા ઉપર sp2 પ્રકારનું થવાનું છે એટલે જે કંઈ પણ અહીં કાર્બન છે એમાં જે સંકરણ sp2 પ્રકારનું થયું તો આ પ્રકારના કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે હશે. કેમ? કેમ કે તેની પાસે s કેરેક્ટર વધારે છે. આ કાર્બન પાસે s કેરેક્ટર આના કરતાં વધારે છે. કેમ? કેમ કે sp2 પ્રકારનું છે. sp2 પ્રકારનું છે એટલે ટોટલી 3 જે છે, એક s અને 2 p કક્ષકોના સંમિશ્રણ થવાથી sp2 પ્રકારનું સંકરણ બન્યું. હા, તો આ જે કાર્બન છે આ કાર્બન પાસેનું s લાક્ષણિકતા, s કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લાક્ષણિકતા કેટલી થવાની છે? લગભગ 33% જેટલી થવાની છે. હેલો એરિનમાં રહેલા કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp2 છે, માટે આ કાર્બન પરમાણુના પાસે જે x લાક્ષણિકતા છે એ 33% જેટલી થવાની છે. એટલે કે તેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે. જેટલું s કેરેક્ટર વધારે એટલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે. જ્યારે અહીંયા કેવું છે તો કે આ જગ્યા ઉપર જે કાર્બન હશે આ કાર્બન પાસે s લાક્ષણિકતા 25% થવાની છે, માટે તેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓછી હશે, વિદ્યુતઋણતા ઓછી હશે, ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચવાની ક્ષમતા ઓછી હશે. જ્યારે આ જગ્યા ઉપર s કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વધારે છે માટે આ જગ્યા ઉપર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે. કેવી રીતે આવી 25% ને 33%? 100 ભાગ્યા ટોટલ કેટલી ઓર્બિટલ્સ છે s અને p 3 એટલે ટોટલ કેટલી 4, 100 ભાગ્યા 4 કરો એટલે s કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ 25%. અહીંયા 100 ભાગ્યા s અને p 2 એટલે ટોટલ 3, 100 ભાગ્યા 3 કરો એટલે s કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ 33%. જેટલી s કેરેક્ટર વધારે એટલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે. તો આ જગ્યા પરનો કાર્બન વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે. કોની કમ્પેરમાં? આની કમ્પેરમાં. આની કમ્પેરમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે અને જેથી કરીને પણ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જે છે તે મુશ્કેલીથી થશે. કેમ કે ન્યુક્લિયોફાઇલ આવશે. હવે ન્યુક્લિયોફાઇલને એટેક કરવા માટે કેવો ચાર્જ જોઈએ? પોઝિટિવ ચાર્જ જોઈએ. હવે આ કાર્બનની s કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વધારે છે એટલે આ જગ્યા ઉપર એટલો બધો પોઝિટિવ ચાર્જ નથી. આ તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ કાર્બન છે. કોની કમ્પેરમાં? હેલો આર્કેન કરતા. તો આ ન્યુક્લિયોફાઇલ એટલો ઇઝીલી અહીંયા એટેક નહીં કરી શકે કેમ કે આની s કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વધારે હોવાને કારણે આ વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે એટલે આ જગ્યા ઉપર પ્લસ ચાર્જ એટલો બધો ડેવલપ નથી થતો આના જેટલો. બહુ ડિટેલમાં નથી લઈ જતો. બસ આ બે રીઝન બીજા યાદ રાખો CX1ના સ્વભાવમાં. એક તો બંધ લંબાઈ ટૂંકી છે અને બીજું સંકરણ sp2 પ્રકારનું છે જેથી કરીને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધી જાય છે. ઓકે, તો બીજું રીઝન થયું CX બંધનો સ્વભાવ. લખો. ચાલો લખો. ઓકે, અને હવે ત્રીજું એક મુખ્ય રીઝન કે મેં તમને જે વાત કરેલી લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં કે ભાઈ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા હેલો એરિન સંયોજનોમાં મુશ્કેલ છે. ઓકે, બટ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાના જે આપણે 2 પ્રકાર શીખ્યા છે, કયા કયા 2 પ્રકાર શીખ્યા છે? SN1 પ્રકારની અને SN2 પ્રકારની. ઓકે, તો જે 2 પ્રકાર શીખ્યા છે એ 2 પ્રકારો પૈકી SN પ્રક્રિયાના આપણે એકચ્યુઅલી 2 પ્રકાર શીખી ગયા ને? હા, કયા કયા? SN1 પ્રક્રિયા અને SN2 પ્રક્રિયા. આપણે એવું કીધું કે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા મુશ્કેલીથી થાય છે. ઓકે, પણ જે આ 2 પ્રકારની કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છે એમાંથી SN1 પ્રકારની પ્રક્રિયા તો અશક્ય છે, થતી જ નથી. SN1 તો થતી જ નથી. મુશ્કેલીથી થાય છે તો કઈ થાય છે? SN2 પ્રકારની પ્રક્રિયા થશે પણ મુશ્કેલીથી થશે. બટ SN1 તો ક્યારેય પણ કદાચ પણ થાય જ નહીં, અશક્ય છે. એનું રીઝન શું? તો આપણે કારણોની જે વાત કરીએ છીએ એમાં આપણે હવે આ ત્રીજા કારણ તરફ આગળ વધીએ છીએ
કે ત્રીજા નંબરનું કારણ આપણને એ સમજાવે છે કે ભાઈ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા મુશ્કેલ છે, સમજી ગયા, પણ સાહેબ તમે કેમ એવું કહો છો કે SN1 પ્રકારની પ્રક્રિયા તો અશક્ય છે, જો મુશ્કેલીથી થશે તો SN2 જ થશે, SN1 તો ક્યારેય પણ નહીં થાય, આવું કેમ કહો છો? એનું રીઝન સમજો. એનું રીઝન છે અસ્થાયી ફિનાઇલ કાર્બો કેટાયન. હવે SN1 પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ તમે સમજેલા છો? હા. SN1 પ્રક્રિયાના શરૂઆતના તબક્કામાં શું થાય છે? SN1 પ્રક્રિયા બે તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. બે તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે એટલે કે પહેલા તબક્કાની અંદર શું બને છે? કાર્બોકેટાયન. અને બીજા તબક્કામાં ન્યુક્લિયોફાઇલ એટેક કરે છે. SN1 પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ જોઈ લો એકવાર. બે તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. SN1 પ્રક્રિયામાં ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં કાર્બોકેટાયન બને છે અને સેકન્ડ સ્ટેપમાં કાર્બોકેટાયન ઉપર ન્યુક્લિયોફાઇલ બંને બાજુથી એટેક મારી શકે છે. તો અસ્થાયી ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન શું કહેવા માંગે છે કે જો હેલો એરિન હશે, હેલો એરિન સંયોજનોમાં મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે એક તો આ બંધ સંસ્પંદનને કારણે કંઈક અંશે ડબલ બોન્ડની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ધરાવે છે, એટલે એમ પણ આ કાર્બન અને આ હેલોજન વચ્ચેના બંને તોડવું મુશ્કેલ છે. હા. બીજું કે આ જગ્યા ઉપર બંધ લંબાઈ પણ ટૂંકી થઈ જાય છે, એટલે પણ આ બંને તોડવો મુશ્કેલ છે. હા. બીજું કે આ જગ્યા ઉપર કાર્બન પરમાણુનું સંકરણ sp2 પ્રકારનું થતું હોવાને કારણે અહીં S કેરેક્ટર વધારે છે. S કેરેક્ટર વધારે છે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે એટલે પણ કંઈક અંશે ન્યુક્લિયોફાઇલનો એટેક મુશ્કેલ થાય છે. હા, આ બધા રીઝનની વાત તો કરી. બટ SN1 અશક્ય કેમ છે? તો એનું રીઝન એવું છે કે જ્યારે તમે કોઈપણ રીતે કોઈપણ કન્ડિશનમાં હાઈ ટેમ્પરેચર લગાવી દીધું, હાઈ પ્રેશર લગાવી દીધું અને કંઈ પણ રીતે તમે અત્યારે આ કાર્બન અને હેલોજન વચ્ચેનો બંધ તોડી પણ નાખો તો શું થશે? હેલોજનની વિદ્યુત ઋણતા આ કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા કરતાં વધારે છે, એટલે આ બંધના બંને ઇલેક્ટ્રોન કોણ લઈને દૂર થઈ જશે? હેલોજન. તો શું બનશે આ જગ્યા ઉપર? આ જગ્યા ઉપર કંઈક આવું બનશે. આ જગ્યા ઉપર કંઈક આવું બનશે. આ જગ્યા ઉપર પ્લસ ચાર્જ ડેવલપ થશે. જો અહીંયાથી આ કાર્બનના બંને ઇલેક્ટ્રોન આ હેલોજન લઈને ચાલ્યો જાય X માઇનસના સ્વરૂપમાં, આ બંને ઇલેક્ટ્રોન આ હેલોજન લઈને ઉપડી જાય તો અહીં પ્લસ ચાર્જ ડેવલપ થવાનો. આને કહેવાય ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન. આને શું કહેવાય? ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન. હવે આ ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન એકદમ અનસ્ટેબલ સ્પીસીસ છે, ખૂબ જ અસ્થાયી છે, ખૂબ જ અસ્થાયી છે. આ બનવા માંગતો જ નથી. આ એટલો બધો અનસ્ટેબલ છે કે આ બનવા જ નથી માંગતો. તો આ સ્પીસીસ બનવા માંગતી જ નથી. તો જેથી કરીને આ સ્પીસીસ બનવા જ નથી માંગતી અને SN1ની કન્ડિશન છે કે પહેલા સ્ટેપમાં કોઈને કોઈ જગ્યા પર કાર્બોકેટાયન બનવો જોઈએ. SN1 ક્રિયાવિધિની કન્ડિશન છે કે પહેલા સ્ટેપમાં કાર્બોકેટાયન બનવો જોઈએ. જો આ પ્રક્રિયાને આપણે SN1 પ્રક્રિયાની રીતે સમજવા જઈએ તો પહેલા સ્ટેપમાં જ્યારે હેલોજન દૂર થાય અને આ રીતનો કાર્બોકેટાયન બને, જેને ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન કહેવાય, જે ખૂબ જ અસ્થાયી છે, જે પોતે બનવા જ નથી માંગતો, જ નથી, તો કઈ રીતે SN1 પ્રક્રિયા પોસિબલ છે? તો ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન ખૂબ જ અસ્થાયી હોવાને કારણે જે બનવા માંગતો જ નથી, તો SN1 પ્રક્રિયા થવાની શક્યતા અહીં સમાપ્ત થઈ જાય છે. ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન ખૂબ જ અસ્થાયી હોવાને કારણે જો આપણે મિકેનિઝમ જોવા જઈએ તો એ બનવા માંગતો જ નથી પોતે, કેમ કે એ ખૂબ જ અસ્થાયી છે. હું બોલું છું ફિનાઇલ, કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. બેન્ઝાઇલ હશે તો પાછું એ સ્ટેબલ છે. હા, બેન્ઝાઇલ, આ બેન્ઝાઇલ કહેવાય. CH2+, આ બેન્ઝાઇલ કહેવાય, બેન્ઝાઇલ કાર્બોકેટાયન કહેવાય. બેન્ઝાઇલ કાર્બોકેટાયન ઇઝ વેરી મચ સ્ટેબલ. બેન્ઝાઇલ કાર્બોકેટાયન ઇઝ વેરી મચ સ્ટેબલ. 2 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન કરતાં પણ 2 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન કરતાં મોસ્ટ સ્ટેબલ અને 3 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન કરતાં લેસ સ્ટેબલ બેન્ઝાઇલ કાર્બોકેટાયનની જો વાત કરીએ તો. પણ આ ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન છે, આ તો બનવા જ નથી માંગતો, એટલે SN1 પ્રક્રિયાની શક્યતા અહીં સમાપ્ત થઈ જાય છે. SN1 પ્રક્રિયા થશે નહીં, જેનું મુખ્ય કારણ છે કે ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયનની અસ્થાયીતા. જો પ્રક્રિયાને SN1 માર્ગે લઈ જઈએ તો SN1 માર્ગે લઈ જવા માટે અહીંયાથી પહેલાં હેલોજન દૂર કરવો પડે. આ કામ પણ મુશ્કેલ જ છે, કાર્બન અને હેલોજન વચ્ચેનો બંધ તોડવાનું કામ. બટ કંઈક કરતાં કંઈ હાઈ ટેમ્પરેચર લગાવી દીધું, કંઈક હાઈ પ્રેશર લગાવી દીધું અને માની લો કે આ બંધ તૂટી પણ જાય તો પણ
આ જગ્યા ઉપર જે બને છે આ ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન એ ખૂબ અસ્થાયી છે, જે પોતે બનવા માંગતો જ નથી, જેથી કરીને SN1 પ્રક્રિયાની શક્યતા અહીં સમાપ્ત થઈ જાય છે. ક્લિયર? તો થશે કઈ પ્રક્રિયા? SN2 પ્રકારની પ્રક્રિયા. મુશ્કેલીથી થશે પણ કઈ થશે? SN2. ભલે મુશ્કેલીથી થશે પણ થશે તો ખરી ને, જ્યારે SN1 તો થશે જ નહીં. તો આ બધા મુખ્ય કારણો હતા ભાઈ. કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા હેલો એરિન સંયોજનોમાં કેમ મુશ્કેલીથી થાય છે તેના પાછળના કેટલાક રીઝન્સ. ઓકે, તો આઈડિયા આવી ગઈ હશે કેમ મુશ્કેલીથી થાય છે તે. તો હવે આપણે પ્રક્રિયા તરફ જઈશું. બીજું બી એક રીઝન છે, કદાચ બુકમાં વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે અપાકર્ષણની અસર. એમ પણ હવે તમને જો બતાવી દઉં તો હેલો એરિન એટલે કંઈક હવે આ રીતે સમજી લો. હજુ બી એક છે બુકમાં કંઈક નાની લાઈન લખેલી છે, તો બતાવી દઉં છું. બહુ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી પણ બતાવી દઉં છું. આ છે તમારું કોઈક હેલો એરિન સંયોજન. હવે હેલો એરિન સંયોજનોમાં આપણે જાણીએ છીએ કે આ શું છે? ડબલ બોન્ડ. ડબલ બોન્ડ છે એટલે કે આ જગ્યા ઉપર 6π ઇલેક્ટ્રોનનું વિદ્યુત વાદળ, ધોરણ 11ની થિયરી છે, સમતલમાં 6π ઇલેક્ટ્રોનનું વિદ્યુત વાદળ સમતલમાં ઉપર નીચે વહેંચાયેલું છે. હવે જ્યારે કોઈ ન્યુક્લિયોફાઇલ એટેક કરવા માટે આવે છે તો આ ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ ચાર્જ ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુતીય વાદળને કારણે આ ન્યુક્લિયોફાઇલનો ચાર્જ પણ માઇનસ છે, આ વિદ્યુતીય વાદળનો ચાર્જ પણ માઇનસ છે. માઇનસ માઇનસ વચ્ચે અપાકર્ષણ થવાને કારણે ન્યુક્લિયોફાઇલને તે દૂર રાખે છે, નજીક આવવા જ નથી દેતો. તો બીજી પણ એક ઇફેક્ટ છે અપાકર્ષણની ઇફેક્ટ. બુકમાં લખેલું છે એક લાઈન, એટલે બતાવી દીધી. તો આ બધા કારણોસર કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા હેલો એરિનમાં થવી મુશ્કેલ છે. પહેલી વાત તો જો મુશ્કેલ છે ને મુશ્કેલીથી થશે તો પણ કઈ થશે? તો કે SN2 જ થશે. મુશ્કેલીથી થાય છે પણ કઈ થાય છે? SN2 થાય છે. કોઈ એવું કહે કે ભાઈ હેલો એરિન સંયોજનોમાં SN1 પ્રક્રિયા થાય, સીધું ના જ પાડી દેવાનું કે ના, પોસિબલ SN1 થવી તો પોસિબલ જ નથી. થશે તો SN2 થશે, SN1 તો કદાપી નહીં થાય હેલો એરિનમાં. ઓકે, જેનું મુખ્ય રીઝન શું છે? SN1 કદાપ પણ નહીં થાય તેનું મુખ્ય રીઝન શું છે? MCQમાં આવે તો ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયનની અસ્થાયીયતા. એક જ શબ્દ, અસ્થાયી ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન. બસ એક જ વર્ડ. SN1 કેમ નહીં થાય? એક જ વર્ડ, અસ્થાયી ફિનાઇલ કાર્બોકેટાયન. ઓકે, ચાલો પ્રક્રિયાની વાત કરીશું. આગળ જઈએ તો કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ, હવે રીઝન પતી ગયા. હવે આપણે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓની શરૂઆત કરીએ, સમીકરણની શરૂઆત કરીએ. તો ચલો પહેલી પ્રક્રિયા બતાવું છું કે જે આપણે આલ્કોહોલ ફિનોલ ઇથર ચેપ્ટરમાં, અહીં જે હું પહેલી પ્રક્રિયા હવે બતાવવા જઈ રહેલો છું, આ પ્રક્રિયાને આલ્કોહોલ ફિનોલ ઇથરવાળા ચેપ્ટરમાં ડાવ પદ્ધતિના નામે આપણે વિથ મિકેનિઝમ સમજી ચૂકેલા છે. વિથ મિકેનિઝમ આ પ્રક્રિયાને આલ્કોહોલ ફિનોલ ઇથર ચેપ્ટરની અંદર ડાવ પદ્ધતિના નામે સમજી ચૂકેલા છે. તો આની મિકેનિઝમ ફરી નહીં બતાવું. તો કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં પહેલી પ્રક્રિયા કે જેમાં આપણે ક્લોરોબેન્ઝિનમાંથી ફિનોલ બનાવીએ છીએ. ડાવ પદ્ધતિ યાદ કરી લો ફિનોલની બનાવટ માટેની. તો આ ક્લોરોબેન્ઝિનની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરતા હતા? NaOH સાથે. NaOH સાથે કરતા હતા. ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરતા હતા અને સેકન્ડ સ્ટેપમાં આપણે તેનું એસિડિફિકેશન કરતા હતા. એટલે આપણે લખતા હતા ડાયલ્યુટ HCl, મંદ HCl. ક્રિયાવિધિ જોવી હોય આલ્કોહોલ ફિનોલ ઇથર ચેપ્ટરમાં ડાવ પદ્ધતિવાળા વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમે જોઈ શકો છો. આની કમ્પ્લીટ ક્રિયાવિધિ સહિત પ્રક્રિયા બતાવેલી છે. ઓકે, સો ક્લોરોબેન્ઝિનની પહેલા સ્ટેપમાં NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરતા હતા, સેકન્ડ સ્ટેપમાં તેની પ્રક્રિયા ડાયલ્યુટ HCl સાથે કરતા હતા. એટલે શું થતું હતું? હા, આ જગ્યા ઉપર કન્ડિશન, આ જગ્યા ઉપર લગભગ હાઈ ટેમ્પરેચર, મેં કીધું મુશ્કેલીથી થાય છે એટલે ખૂબ હાઈ ટેમ્પરેચર રાખવું પડશે. 623 કેલ્વિન જેટલું તાપમાન રાખવું પડશે અને 312 જેટલું દબાણ રાખવું પડશે. હાઈ ટેમ્પરેચર અને હાઈ પ્રેશરની જરૂર પડશે. એકદમ ક્રિટિકલ કન્ડિશનની જરૂર પડશે. અહીંયા ખૂબ પ્રબળ પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિની જરૂર પડશે. તો જ આ જગ્યા ઉપરથી હવે તમે પ્રક્રિયા દરમિયાન અહીંયાથી Cl- ને રિમૂવ કરી શકશો. તો આ જગ્યા ઉપરથી Cl- દૂર થશે
અને આવનારો જે ન્યુક્લિયોફાઇલ છે, કયો ન્યુક્લિયોફાઇલ છે આ જગ્યા ઉપર? આવનારો ન્યુક્લિયોફાઇલ કયો? OH- તે અહીં એન્ટર થઈ શકશે. Cl- જશે અને OH- આવશે. સિમ્પલ આ પ્રક્રિયા હતી. તો Cl- નું જવું અને OH- નું આવવું. અહીંયા OH આવી જશે અને આપણે બોલતા હતા ફિનોલ. ક્લિયર વાત? અહીંયાથી Cl- જશે અને OH- આવી જશે. આ બની ગયો ફિનોલ. હવે કોઈ પૂછે કે આ પ્રક્રિયા કઈ પ્રક્રિયા થઈ? તો કે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થઈ. આ પ્રક્રિયા કઈ ક્રિયાવિધિ મુજબ થઈ હશે? આંખો મીચીને આ પ્રક્રિયા SN2 ક્રિયાવિધિ મુજબ થઈ હશે. કેમ? કેમ કે SN1 તો પોસિબલ જ નથી. SN2 ક્રિયાવિધિ પ્રમાણે થઈ હશે. એક ન્યુક્લિયોફાઇલનું જવું અને બીજા ન્યુક્લિયોફાઇલનું અંદર આવવું, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થઈ. અને ક્રિયાવિધિ પૂછે તો કઈ ક્રિયાવિધિ મુજબ થઈ હશે? SN2 ક્રિયાવિધિ મુજબ થઈ હશે. કેમ? SN1 તો પોસિબલ જ નથી ને. ઓકે, ક્લિયર? લખી લો. ચાલો, તો લખાઈ ગયું હશે? હા. હવે હું તમને આની અંદર ખૂબ અગત્યની વાત કહેવા જઈ રહેલો છું. આમાં જ કે સપોઝ કે હેલો એરિન સંયોજનોમાં જ્યારે કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાની વાત આવે ત્યારે શું થાય? બરાબર ધ્યાનથી આપણે વાત કરવી છે કે OH- ને એન્ટર કરવો છે. બરાબર, OH- એન્ટર કરવો. હવે OH- કઈ રીતે એન્ટર થશે? ન્યુક્લિયોફાઇલ તરીકે આપણે OH- ને આની અંદર એન્ટર કરવો છે. આના માટે પહેલા તબક્કાની અંદર પ્રક્રિયા કરવાની છે NaOH સાથે. બીજા તબક્કાની અંદર તમારે મંદ HCl સાથે તેનું એસિડિફિકેશન કરવાનું છે. આ દરમિયાન તમારે ટેમ્પરેચર રાખવાનું છે 623 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર અને 312 જેટલું દબાણ. આ પદ્ધતિ થઈ ગયેલી ફિનોલની બનાવટ માટેની ડાઉ પદ્ધતિ. હવે આ જગ્યા ઉપર આ OH- જ્યારે આ બેન્ઝીન રિંગ ઉપર એટેક કરવું છે તો આ જગ્યા ઉપર જે કાર્બન છે આ કાર્બન ઉપર પ્લસ ચાર્જ હોવો જરૂરી છે. તો જ આ કંઈક પ્લસ ચાર્જ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આ કાર્બન પર હશે તો જ આ OH- અહીંયા જઈને એટેક મારી શકશે. બટ આપણે અત્યારે જ વાત કરી કે આ જગ્યા પર રહેલો કાર્બન, આ જગ્યા ઉપર રહેલો જે કાર્બન છે, આ જગ્યા ઉપર રહેલો કાર્બન કંઈક sp2 સંકરણ ધરાવે છે. sp2 સંકરણ ધરાવે છે એટલે કે તેની પાસે S પર્સન્ટેજ વધારે છે, S કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વધારે છે, તેની પાસે S પર્સન્ટેજ વધારે છે, S લાક્ષણિકતા વધારે છે. કેટલી છે? લગભગ 33% જેટલી S કેરેક્ટર છે તેની પાસે. હવે જો તેની પાસે S કેરેક્ટર વધારે છે એનો અર્થ કે તેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે. હવે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે એટલે આ હેલોજન ઓબ્વિયસલી હેલોજનની વિદ્યુત ઋણતા કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા કરતાં વધારે છે. એટલે આ હેલોજન બંધમાંના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચે છે. બટ અહીં તો આ કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા પણ વધારે છે. એટલે આ કાર્બન આ હેલોજન તરફ જેટલી પ્રબળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચાવા જોઈએ, કઈ ઇફેક્ટને કારણે? પ્લસ આઈ ઇફેક્ટને કારણે હેલોજન તરફ જેટલી પ્રબળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચાવા જોઈએ એટલી પ્રબળતાથી ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચાવા દેતો નથી. કેમ કે અહીં તો આની પણ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ખસી એવી વધારે છે, તેનું S કેરેક્ટર વધારે હોવાને કારણે. તો આ કાર્બન આ બંધના ઇલેક્ટ્રોનને હેલોજન તરફ એટલી બધી પ્રબળતાથી ખેંચાવા દેતો નથી. હેલોજન ખેંચશે ખરો પણ એટલી બધી પ્રબળતાથી નહીં ખેંચી શકે કેમ કે આ કાર્બન પાસે પણ વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. તો આ કાર્બન ઉપર પ્લસ ચાર્જ એટલો બધો ડેવલપ નહીં થાય. કેમ ડેવલપ નહીં થાય? કેમ કે આ કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. આ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોનને પકડીને રાખે છે, હેલોજન તરફ જવા નથી દેતો. આ હેલોજન તરફ બંને ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચવા નથી દેતો. હેલોજન જેટલી પ્રબળતાથી ખેંચવા માટે સક્ષમ છે એટલી પ્રબળતાથી આ કાર્બન
આ બંધના ઇલેક્ટ્રોનને હેલોજન તરફ ખેંચાવા નથી દેતો, કેમ કે આ કાર્બનની પણ તો વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. ઓકે, એટલે આ કાર્બનની ઉપર એટલો બધો પ્લસ ચાર્જ ડેવલપ નથી થતો. થાય છે ખરો, પણ એટલો બધો નથી થતો પ્લસ ચાર્જ ડેવલપ પ્રેરક અસરને કારણે. તો અહીંયા હવે આપણે જો એવું કંઈક કામ કરીએ કે આપણે જો આ સ્ટ્રક્ચરમાં કોઈક ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ મૂકી દઈએ, ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ્સ મૂકી દઈએ, ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચનાર સમૂહો મૂકી દઈએ, તો કંઈક પોસિબિલિટી થઈ શકે છે કે ભાઈ આ કાર્બન ઉપર પ્લસ ચાર્જ વધારે ને વધારે ડેવલપ થઈ શકે, એવી કોઈ પોસિબિલિટી થઈ શકે છે. તો જો ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ મૂકી દઈએ, જેવો કે નાઇટ્રો ગ્રુપ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ. તો જો આપણે નાઇટ્રો ગ્રુપ જેવું કોઈ ગ્રુપ મૂકી દઈએ તો આ નાઇટ્રો ગ્રુપ શું કરશે? નાઇટ્રો ગ્રુપ રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચવાની ટ્રાય કરશે. હવે જો નાઇટ્રો ગ્રુપ રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચવાની ટ્રાય કરશે એટલે આ કાર્બન ઉપર પ્લસ ચાર્જ જે છે એ ગ્લો કરવા માંડશે. એટલે આ OH માઇનસને દેખાવા માંડશે અહીંયા કે હા પ્લસ ચાર્જ હવે ચમકવા માંડ્યો, આ જગ્યા ઉપર ગ્લો થવા માંડ્યો, એટલે આનો એટેક ઇઝી બની જશે. બરાબર, ધ્યાનથી સમજજો. આ સમજા, આ એનું કોન્સેપ્ટ સમજા. હવે પ્રક્રિયા જુઓ. તો મેં શું કર્યું હવે આના પછીની કન્ડિશનમાં કે મેં આ જગ્યા ઉપર એક ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ મૂકી દીધું. સપોઝ કે આ જગ્યા ઉપર મેં હેલોજન તો ખેંચી જ રહેલો છે, પણ હેલોજનને મદદ કરવા માટે મેં આ જગ્યા ઉપર સપોઝ કે ઓર્થો પોઝિશન ઉપર મેં આ જગ્યા ઉપર નાઇટ્રો ગ્રુપ મૂકી દીધું. હવે નાઇટ્રો ગ્રુપ શું કરે છે તો કે નાઇટ્રો ગ્રુપ NO2 સમૂહ સંસ્પંદનની અસરને કારણે NO2 સમૂહ સંસ્પંદનની અસરને કારણે પ્લસ માઇનસ M ઇફેક્ટને કારણે રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચશે. અને આ પ્લસ M ઇફેક્ટ હોય કે માઇનસ M ઇફેક્ટ હોય, બરાબર, ફરી પાછું ધ્યાનથી, પ્લસ M ઇફેક્ટ હોય કે માઇનસ M ઇફેક્ટ હોય, આ બંને પ્રકારની ઇફેક્ટ એરોમેટિક વલયમાં કયા સ્થાન ઉપર કામ કરે છે? ઓર્થો સ્થાન ઉપર અને પેરા સ્થાન ઉપર જ પોતાનું કામ બતાવે છે. મેટા સ્થાન ઉપર આ ઇફેક્ટ પોતાની અસર બતાવતી નથી. ધ્યાન રાખજો, આ સેન્ટેન્સને ખાસ લખી રાખજો. આગળ પણ લખેલું જ છે. ઓકે, તો ઓર્થો સ્થાન પર અને પેરા સ્થાન ઉપર જ પ્લસ M ઇફેક્ટ કે માઇનસ M ઇફેક્ટ ધરાવતો કોઈ સમૂહ મૂકેલો હશે તો તે પોતાની અસર બતાવશે. પ્લસ M ઇફેક્ટ એટલે સંસ્પંદનને કારણે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરવા, અને માઇનસ M ઇફેક્ટ એટલે સંસ્પંદનને કારણે ઇલેક્ટ્રોન ખેંચવા. તો પ્લસ M કે માઇનસ M બંને ઇફેક્ટ કયા સ્થાન ઉપર કામ લાગે છે? જ્યારે પ્લસ M કે માઇનસ M ઇફેક્ટ ધરાવતો કોઈ સમૂહ ક્યાં તો ઓર્થો સ્થાન પર હોય ક્યાં તો પેરા સ્થાન પર હોય. બટ જો તે મેટા સ્થાન પર હશે આ ઇફેક્ટ કોઈ કામ લાગશે નહીં. ક્લિયર વાત છે? આ વસ્તુ લખી રાખજો. ઓકે, તો માઇનસ M ઇફેક્ટથી રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચશે. હવે આ NO2 આ રિંગના ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટીને પોતાની તરફ ખેંચશે. હેલોજન માઇનસ M થી ખેંચશે. હેલોજન શું કરે છે? આ ઇફેક્ટને કારણે આ બંને ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચે છે. એટલે હવે બરાબર આ જગ્યા ઉપર પ્લસ ચાર્જ ડેવલપ થઈ જવાનો, અને પ્લસ ચાર્જ ડેવલપ થઈ જવાનો એટલે શું થશે તો કે જો આ જગ્યા ઉપર પ્લસ ચાર્જ ડેવલપ થઈ જશે એટલે હવે આ OH માઇનસનો એટેક ઇઝી બની શકશે, પહેલાં કરતાં ઇઝી બની શકશે. તો હવે નાઇટ્રો ગ્રુપની માઇનસ M ઇફેક્ટને કારણે રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચાવાના છે. એટલે આ કાર્બન ઉપર પ્લસ ચાર્જ ગ્લો થવા માંડ્યો, પહેલાં કરતાં વધારે ગ્લો થવા માંડ્યો. પહેલાં પ્લસ ચાર્જ હતો પણ એટલો બધો ગ્લો ન થતો હતો, ઝાખો પ્લસ ચાર્જ હતો. હવે બરાબર શાઇનિંગ મારવા માંડ્યો પ્લસ ચાર્જ. એટલે હવે જે આ OH માઇનસ આવવાનો છે એ OH માઇનસનું કામ પહેલાં કરતાં ઇઝી બનવા માંડ્યું. ઓકે, તો હવે આ જ રીતે જો પ્રક્રિયા NaOH સાથે
અને સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર જો મંદ HCl સાથે કરવામાં આવશે તો આ વખતે આટલું બધું ટેમ્પરેચર રાખવાની જરૂર નહીં પડે. આ વખતે થોડીક ઓછી પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં લગભગ 443 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર ઉપર જ પ્રક્રિયા થઈ જશે. એટલે કે OH- નો એટેક પહેલાં કરતાં ઇઝી બની ગયો. હવે આ OH- ઇઝીલી અહીંયા એટેક કરી શકશે ને અહીંયાથી હેલોજનને દૂર કરી શકશે. એટલે હવે જે પ્રક્રિયા થઈ એ પહેલાં કરતાં ઇઝી થઈ ગઈ. ધ્યાન આપો, અહીંયા આવી ગયો OH, અહીંયા ઓલરેડી છે NO2. પહેલાં કરતાં પ્રક્રિયા ઇઝી થઈ ગઈ. ઓકે, હવે તમે બુકમાં જોશો તો આ વસ્તુ ઓર્થોની જગ્યા પર પેરા પર હોઈ શકે છે. લો, આ જગ્યા પર પેરા પર હોઈ શકે છે બુકની અંદર. બંને જગ્યા પર સેમ ઇફેક્ટ છે ભાઈ, ઓર્થો પર હશે કે પેરા પર હશે. NO2 ગ્રુપ બંને જગ્યા પર સેમ ઇફેક્ટ બતાવશે, ક્યાં તે ઓર્થો પર બી હોય ક્યાં તો પેરા પર બી હોય. પણ મેટા પર હોય તો નહીં ઇફેક્ટ બતાવે. ઓકે, આ જગ્યા ઉપર NO2 ગ્રુપ પેરા પર છે, કોઈ ફરક નથી પડતો. ઓકે, ચાલો. તો પહેલાં કરતાં નિર્બળ પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. કેમ કે આપણે હેલોજનને મદદ કરવા માટે બીજો એક ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ મૂકી દીધો NO2, જે આ જગ્યા ઉપર પ્લસ ચાર્જને વધારે ડેવલપ કરે છે, જેથી પેલા OH- નો એટેક ઇઝી બનાવે છે. હજુ ઇઝી કરવું છે, હજુ આ પ્રક્રિયાને ઇઝી કરવી છે. ચાલો હવે એક કામ કરું કે NO2 ગ્રુપને બંને જગ્યા પર મૂકી દઉં. આ જગ્યા ઉપર Cl છે. હવે એક કામ કરું, અહીંયા પણ NO2 મૂકી દઉં અને અહીંયા પણ NO2 મૂકી દઉં. હવે શું થશે કે હેલોજન તો ખેંચી જ રહેલો છે, NO2 પણ ખેંચી રહેલો છે, અહીંયાથી પણ ખેંચી રહેલો છે, અહીંયાથી પણ ખેંચી રહેલો છે. તો બે મદદગાર ગ્રુપ આવી ગયા. હવે આ જગ્યા ઉપર પ્લસ ચાર્જ હજુ વધારે ગ્લો કરવા માંડ્યો. એટલે પેલા OH- નો એટેક હજુ આ ઉપલા બંને કેસ કરતાં પણ આ કેસની અંદર વધારે ઇઝી બનવા માંડ્યો. તો આ કેસની અંદર સેમ કન્ડિશન છે. આ સમજી લો, પહેલા સ્ટેપની અંદર NaOH, બીજા સ્ટેપની અંદર HCl. ઓકે, તો હવે આ કેસમાં OH- નો જે એટેક છે એ OH- નો એટેક હજુ ઇઝી બનવા માંડ્યો, હજુ ઇઝી બની ગયો પહેલા બંને કેસ કરતા. જસ્ટ મિનિટ, પહેલા બંને કેસ કરતા OH- નો એટેક અહીંયા ઇઝી બની ગયો. એટલે આ જગ્યા ઉપર તો માત્ર 368 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરની જ જરૂર પડી. પ્રેશર કેટલું છે ડેટા બુકમાં આપેલા નથી, આપણે યાદ રાખવા નથી. પ્રેશર કેટલું છે એના ડેટા બુકમાં આપેલા નથી. હું લખી શકતે પણ ડેટા બુકમાં નથી આપેલા, તો ખોટું આપણે લખવું નથી. તો પહેલી વખતે 623 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર જોઈતું હતું, બીજી વખતે 443માં જ કામ પતી ગયું, ત્રીજી વખતે 368 કેલ્વિનમાં જ કામ પતી ગયું. એટલો ઇઝી એટેક બની ગયો આ. એટલે એકદમ સરળતાથી હવે અહીંયાથી Cl- જશે અને પેલો OH- આવી જશે. એટલે નીપજ કંઈક આવી બની. અહીંયા OH આવી ગયો, આ જગ્યા પર ઓલરેડી NO2 છે અને આ જગ્યા ઉપર ઓલરેડી NO2 હતો. એટલે આ એકદમ ઇઝીલી બનવા માંડ્યું. આનું નામ શું થશે ભાઈ? પેરાનાઇટ્રોફિનોલ, અથવા IUPAC નામ બોલો 4-નાઇટ્રોફિનોલ. આનું નામ શું થશે? 2,4-ડાયનાઇટ્રોફિનોલ. ઓકે, જો પ્રક્રિયા ઇઝી થવા માંડી. હવે હજુ આને ઇઝી કરવું છે તો, હજુ જો આને કંઈક ઇઝી કરવી છે તો આ પ્રક્રિયામાં સિમ્પલ અહીંયા શું બનેલો? ફિનોલ બનેલો. ઓકે ને, આ પહેલી પ્રક્રિયા હતી જેમાં કોઈ મદદ કરવા નહોતું આવ્યું, ત્યારે ફિનોલ બનેલો. પછી જ્યારે આપણે હેલોજનની સાથે કોઈ એક ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ મૂકી દીધો, ત્યારે પહેલા કરતા પ્રક્રિયા સરળ બની ગઈ. જ્યારે બે ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ મૂકી દીધા, ત્યારે પહેલા બંને કેસ કરતા હજુ પ્રક્રિયા ઇઝી બની ગઈ. હવે કોઈ એવું કહે કે સાહેબ મદદ કરવા માટે 3 ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ મૂકી દઈએ તો એ પણ જોઈ લઈએ. આ લખાઈ ગયું હશે, ઓકે. કોઈ એવું કહે સાહેબ હજુ આને મદદ કરવા માટે આપણે 3 ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ મૂકી દઈએ તો જોઈ લો. સપોઝ કે આ જગ્યા ઉપર હેલો આલ્કેન છે, હેલો આલ્કેન તરીકે માની લો ને યાર કે ક્લોરીન લખી દો. અહીંયા મેં X લખેલો છે, તમે Cl સમજી શકો છો, કોઈ પણ હેલોજન તરીકે Cl સમજી શકો છો. હવે એક કામ કરું, અહીંયા પણ NO2 મૂકું, અહીંયા પણ NO2 મૂકું અને અહીંયા પણ NO2 મૂકું. 3 જગ્યા પર NO2 મૂકી દીધા. એટલે હવે શું થયું? ચારે બાજુથી મદદ મળવા જ લાગી. એક તો આ કાર્બન ઉપર આ Cl જે છે એ I ઇફેક્ટને કારણે ખેંચશે, આ NO2 જે છે તે M ઇફેક્ટને કારણે ખેંચશે,
આ NO2 M ઇફેક્ટને કારણે ખેંચશે, આ NO2 M ઇફેક્ટને કારણે ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ખેંચશે. એટલે આ જગ્યા ઉપર કાર્બનની ઉપર પ્લસ ચાર્જ તો એકદમ જગાડા મારવા માંડ્યો. અહીંયા પ્લસ ચાર્જ બરાબર પ્લસ ચાર્જ ડેવલપ થઈ ગયો. હવે પ્લસ ચાર્જને શું જોઈએ? માઇનસ ચાર્જ. એટલે હવે તમે જો આ જગ્યા ઉપર NaOH અને સેકન્ડ સ્ટેપમાં મંદ HCl સાથે પ્રક્રિયા કરશો તો આવનારો જે OH માઇનસ છે આ OH માઇનસ બિલકુલ ચુંબકની જેમ આની તરફ એટ્રેક્ટ થઈ જશે. કેમ કે અહીંયા તો હવે એકદમ જ જગારા મારવા માંડ્યો પ્લસ ચાર્જ, બરાબર દેખાવા માંડ્યો આને. એટલે અને આ પ્રક્રિયા તો સિમ્પલ ગરમ કરતા જસ્ટ બોઇલ આટલા ટેમ્પરેચર સુધી પહોંચવાનું બી નથી. સિમ્પલ ગરમ કરતા કોઈ એક્ઝેક્ટ ટેમ્પરેચર બી નથી આપ્યું. નોર્મલ કન્ડિશનમાં પણ થઈ જશે. એવું કોઈ ગરમીમાં કરો ને ગરમ વાતાવરણમાં ઉનાળામાં તો વગર ગરમ કરીએ પણ થઈ જશે. અથવા સહેજ ગરમ કરશો ને તો પ્રક્રિયા થઈ જશે. કોઈ ટેમ્પરેચર રાખવાની જરૂરત નથી, હાઈ ટેમ્પરેચર, લો ટેમ્પરેચર વગેરે. સિમ્પલ વોર્મ કરશો ને, સાદું કોસીડું ગરમ કરશો ને તો પણ થઈ જશે આ પ્રક્રિયા. તો એટલી બધી ઇઝીલી આ પ્રક્રિયા થઈ જશે કે અહીંથી ઉપરથી Cl માઇનસ નીકળી જશે, અહીંયા OH આવી જશે અને 3 બાજુએ જે છે તે આ NO2 અને NO2 ગોઠવાઈ જશે. બુકમાં તો ટેમ્પરેચર આપેલું નથી, સિમ્પલ ખાલી ગરમ કરતા બસ. ઓકે, તો કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા દરમિયાન અને આ બધી જ પ્રક્રિયા જે લખી, આ બધી જ પ્રક્રિયા કઈ ક્રિયાવિધિ મુજબ થતી હશે? SN2 ક્રિયાવિધિ મુજબ થતી હશે. અહીં લખવામાં આવેલી અત્યારે બધી જ પ્રક્રિયા SN2 ક્રિયાવિધિ મુજબ થતી હશે. ઓકે, બીજી વસ્તુ આમાં યાદ રાખવાની છે કે આ બધી ઇફેક્ટ ક્યારે પોસિબલ છે? કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ કયા સ્થાન ઉપર હોય? ઓર્થો સ્થાન પર હોય અથવા પેરા સ્થાન પર હોય. પણ હવે હું તમને એવું પૂછું કે કોઈ હેલો એરિન છે, એમાં આ ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ છે, ઓકે, નાઇટ્રો, એને મેં મેટા સ્થાન ઉપર મૂકી દીધું અને પછી હું તમને એવું કહું કે પ્રક્રિયા NaOH સાથે સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર HCl સાથે કરવાની છે અને ન્યુક્લિયોફાઇલ અહીંયા એટેક મારવાનો છે, તો આ NO2 શું પોતાની M અસરને કારણે, પોતાની M ઇફેક્ટને કારણે રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચી શકશે? નહીં ખેંચી શકે. કેમ નહીં ખેંચી શકે? કેમ કે તમે શરૂઆતમાં જ મેં પેલા જે સંસ્પંદનીય બંધારણો બતાવેલા એમાં મેં તમને કીધેલું કે યાદ રાખજો, ફોકસ કરજો કે માઇનસ ચાર્જ કઈ જગ્યા ઉપર ડેવલપ થાય છે સંસ્પંદનમાં. એક તો ઓર્થો સ્થાન પર ડેવલપ થતો હતો, બીજું પેરા સ્થાન પર ડેવલપ થતો હતો, બીજું આ બાજુની ઓર્થો સ્થાન પર ડેવલપ થતો હતો. માઇનસ ચાર્જ મેટા સ્થાન ઉપર ડેવલપ જ નથી થતો. તો આ જગ્યા ઉપર માઇનસ ચાર્જ આવતો જ નથી, તો NO2 તેને ખેંચી શકશે નહીં. ફોકસ કરો, મેં એવું કીધેલું હતું જ્યારે સંસ્પંદન બંધારણો સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવેલા 5, ત્યારે તમે માઇનસ ચાર્જ જોજો તો ઓર્થો પર આવે છે, પેરા પર આવે છે અને ઓર્થો પર આવે છે. માઇનસ ચાર્જ મેટા ઉપર ડેવલપ થતો જ નથી. જો આ માઇનસ ચાર્જ મેટા ઉપર ડેવલપ જ નથી થતો, ઇલેક્ટ્રોનની ડેન્સિટી મેટા સ્થાન ઉપર આવતી જ નથી હેલો એરિન્સમાં, તો પછી NO2 એને ખેંચી કેવી રીતે શકશે? નહીં ખેંચી શકે. તો મેટા સ્થાન ઉપર જો ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ જોડાયેલો છે તો એ કોઈ કામનો નથી. આ જગ્યા ઉપર આ અહીં છે કે આ અહીં નથી, કોઈ ફરક પડતો નથી. એટલું જ ટેમ્પરેચર જોઈશે તમારે. 623 કેલ્વિન જેટલું જ ટેમ્પરેચર જોઈશે અને 312 જેટલું જ દબાણ જોઈશે. જેટલું પ્યોર હેલો એરિનમાં જોઈતું હતું એટલું જ જો મેટા સ્થાન ઉપર કોઈ ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ મૂકી દેવામાં આવે તો પણ તમારે આટલું જ જોઈશે. આની કોઈ ઇફેક્ટ મેટા સ્થાન ઉપર નહીં થાય. હા, જો આ ઓર્થો સ્થાન ઉપર છે તો કામનો, જો આ ઓર્થો પેરા સ્થાન ઉપર છે તો પણ આ કામનો, જો 3 સ્થાન ઉપર છે તો ખૂબ કામનો. પણ જો આ આવો ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ તમને મેટા સ્થાન પર આપી દે, કોઈ કામનો નહીં. ઓકે, ક્લિયર? સમજ પડે છે વાતમાં? હા. તો ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ સમૂહની હાજરી, ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ સમૂહની હાજરી શું યાદ રાખશો? હેલો એરિનમાં, આ સેન્ટેન્સ પર સ્ટાર કરું છું, લખી દો. હેલો એરિનમાં ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ સમૂહની હાજરી, હાજરી પણ પાછી કયા સ્થાન પર હાજરી?
ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપરની હાજરી, ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપરની હાજરી, ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપની ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપરની હાજરી એસએન પ્રક્રિયાને એસએન પ્રક્રિયા બોલો કે SN2 પ્રક્રિયા બોલો, કેમ કે SN1 તો થાય જ નહીં. ઓકે, પ્રક્રિયાને ઇઝી બનાવે છે. આ એક સેન્ટેન્સ લખી લો. હેલો એરિન સંયોજનોમાં લાઈટ ગઈ? ઓકે, દેખાય છે? 1-2 મિનિટ દેખાય છે, જરાક લખી લો. હેલો એરિન સંયોજનોમાં ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપની હાજરી, કયા સ્થાન ઉપર રહેલી હાજરી? ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપર રહેલી હાજરી. ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ તરીકે મોટે ભાગે તમે યાદ રાખજો NO2 ગ્રુપ. SO3H ગ્રુપ પણ છે ભાઈ, SO3H ગ્રુપ પણ છે, પણ તમે મોટે ભાગે યાદ રાખો ને NO2 ગ્રુપ અત્યારે. બાકી મેં તમને આખા ગ્રુપનો ક્રમ પણ આલ્કોહોલ ફિનોલ ઇથર ચેપ્ટરમાં લખાવેલો જ છે. અત્યારે યાદ રાખો ખાલી નાઇટ્રો ગ્રુપ. તો હેલોએન સંયોજનોમાં ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપની હાજરી, કયા સ્થાન પર રહેલી હાજરી? ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપરની હાજરી એ SN પ્રક્રિયાને ઇઝી બનાવે છે. જ્યારે ઊંધું બોલું તો, જ્યારે જો ઊંધું લખું તો હેલો એરિનમાં આ જ રીતે જો ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ હશે, લાઈક મિથાઇલ ગ્રુપ યાદ રાખો. જો હેલોએન સંયોજનોમાં ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ હશે તો ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપની હાજરી SN પ્રક્રિયાને અથવા બોલો SN2 પ્રક્રિયાને મુશ્કેલ બનાવે છે. ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપની હાજરી મુશ્કેલ બનાવે છે પ્રક્રિયાને, અને ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપની હાજરી પ્રક્રિયાને ઇઝી બનાવે છે. લખી રાખો આ બે સેન્ટેન્સ. પછી એક MCQ આપું. હવે જો આમાં સમજ પડી હોય તો આજના હોમવર્ક માટે લખી લીધું આ? ઓકે, જો આમાં સમજ પડી હોય તો આજના હોમવર્ક માટે તમને એક MCQ આપું છું, એનો જવાબ આપો એટલે ખબર પડી જાય કે આજનો લેક્ચર પરફેક્ટ. હવે લાઇટ જવાને કારણે આપણે આ લેક્ચરને કન્ટિન્યુ નથી રાખતા. જવાબ આપી દો ખાલી આજના લેક્ચરનો, એટલે પછી આ લેક્ચરને બંધ કરીશું. નીચે આપેલા સંયોજનોને SN પ્રક્રિયા થવાની સરળતાના ક્રમમાં ગોઠવો. ઓકે, આ ક્વેશ્ચન. ચલો, ઓપ્શન નંબર A ક્લોરોબેન્ઝિન. કોણ SN પ્રક્રિયા ઇઝીલી કરી શકશે? આમાંથી ક્રમમાં ગોઠવીને આપવાના છે. ઓકે, ઓપ્શન નંબર B ક્લોરોબેન્ઝિનની સાથે મિથાઇલ ગ્રુપ. ઓપ્શન નંબર C ક્લોરોબેન્ઝિનની સાથે નાઇટ્રો ગ્રુપ. અને ઓપ્શન નંબર D ક્લોરોબેન્ઝિનની સાથે 2 નાઇટ્રો ગ્રુપ. ABCD નીચેના પૈકી કોણ SN પ્રક્રિયાને સરળતાથી કરશે? SN પણ હોઈ શકે છે અથવા SN2 પણ હોઈ શકે છે. SN પણ હોઈ શકે છે અથવા SN2 પણ હોઈ શકે છે. યાદ રાખજો, SN1 તો કદા પણ નહીં હેલો એરિનમાં. ચાલો, આ 4 ઓપ્શન છે અને ક્રમમાં ગોઠવીને આપો. આ તમારું હોમવર્ક છે આજના લેક્ચરનું. ઓકે, હવે બરાબર ધ્યાનથી સમજી લેજો, બરાબર ધ્યાનથી મારી વાતને બિલકુલ ગળે બાંધી લેજો. હવે હું જે હોમવર્ક આપું છું એ હોમવર્ક હવે વિધિન 24 અવર્સ,
વિધિન 24 અવર્સ મારી સુધી સાચો ખોટો કંઈ પણ રિપ્લાય આવી જવો જોઈએ. વિધિન 24 અવર રિપ્લાય નહીં આવ્યો, સમજો કે તમે ગ્રુપમાંથી આઉટ છો. હવે નહીં ચાલશે. અત્યાર સુધી બોલ આલિયા વેડી ચલવી દીધી. હવે જો વિધિન 24 અવર્સ મારી પર આનો રિપ્લાય નહીં આવ્યો, જેનો નહીં આવ્યો, ગ્રુપની અંદરથી ઇમિડિયેટલી એને હવે આઉટ કરી દેવામાં આવશે. હવે બહુ થયું. આજે બધાને ફાઇનલી ફોન કરીને બધાને વોર્નિંગ આપી ચૂકેલો છું, એટલે હવે નહીં ચાલશે. ઓકે, ચાલો મળીએ છે. એક ટોપિક બાકી રહી ગયો, હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પતાવી દઈશું. બાકી આપણે આજે આ ચેપ્ટરને પૂરું જ કરવાનું હતું. ચાલો મળીએ, કંઈ નહીં.